You know this picture here? Знаем, известная репродукция. Извините. For explosion. Oh. Репродукция известная вам картина там? Yeah. Have you ever seen Tarkovsky's movie Solaris? Фильм Тарковского «Солярис» кто-то смотрел? Yeah, that's the last scene. А? Тарковского, американского? Нет, Тарковский. Well, there is an American movie «Солярис». No, not the American one. Не, американский не считается. Tarkovsky. Тарковский. That is the last scene. Вот эта сцена последняя. Sneaks by the censors by having that in there. Это такой с сенсором так вот мы прочувствовали. Okay, Zechariah. Захария. In chapter 3, Глава 3. we have a very complicated vision, but it is the vision that I've already mentioned to you, where God takes away the sins of the people. Многосоставное такое видение, но я уже его объяснял, что здесь Бог забирает грехи своего народа. Of course, if you are a sensitive, devout Israelite reading this story, Конечно же, если вы чувствительные израильтяне, читающие эту историю, you might say, how can it be just for God to simply take away the sins? возможно, вы зададитесь вопросом, и что, просто Бог забирает грехи и все? And the answer is given later in the chapter where it says, I am going to bring in a future Messiah, the branch who will do this work and take away the sins. И здесь, в последних стихах этой главы, речь идет о том, что я дам новую отрасль, которая заберет эти грехи. In the next chapter, we have a vision of a lampstand burning with light. В следующей главе мы видим светильник, на котором зажжен свет. The lampstand in the tabernacle in the temple, as you know, looked like this. Как вам известно, светильник и в скинии, и в храме выглядел таким образом. This lampstand has 49 lights on it. В таком светильнике 49 источников света. So it is 7 times as much. То есть в 7 раз больше света. The Israelites are being spread, the Jews are being spread out in the world as lights to the world. Евреи, они должны быть рассеяны как источники света, светочи во всем мире. And they have more light and more power than ever before. И этого света больше, чем когда бы то ни было. They no longer have a physical army, they have the spiritual army of evangelism. Физической армии уже нет, но есть духовная армия евангелизма, благовестия. They take the sweet smell of God's incense because they are like sweet-smelling flowers. Благоухание, так как цветок распространяет свой приятный запах. They take God's light. Они берут Божий свет. And now look, when we get to the New Testament, we find that there are synagogues all over the world. В Новом Завете мы читаем о том, что по всему миру были разбросаны синагоги. All over the Roman world. По всему римскому миру. And there are lots of converted Gentiles. Было много обращенных язычников. When Paul goes on his missionary journey, и когда Павел отправляется на свое миссионерское путешествие, the very first place he comes to, первое место, в котором он оказывается, in chapter 13, это Деяния 13 глава, is a city where the mayor of the town has a Jewish priest as his advisor. Это город, в котором еврейский священник работает его советником, мэра. Jews have influence throughout the entire empire. То есть евреи оказывали влияние по всей империи. As a matter of fact, the Roman emperors used to consult the Herods. На самом деле римский император он советовал Ироду. It was just known that the Jews had a whole lot of insight. Было известно, что евреи они проникновенные. So this is the situation. This is the situation that has changed at the time of the New Testament. Вот эта ситуация, она слегка меняется в Новом Завете.
Now, I'm stressing that because some of our brothers will read these prophecies and say they all are prophesying the church or a millennium sometime in the future. То есть, почему я на это обращаю внимание? Зачастую читают братья этот стих и говорит, речь идет о церкви или каком-то миллениальном, тысячелетнем событии в далеком, удаленном будущем. But the fact is, they're prophesying what is just about to happen. Но на самом деле пророчество идет о чем-то таком, что произойдет вскоре, вот-вот. The things that happen that lead up to the coming of the New Testament. То есть произошло нечто, вводящее нас в Новый Завет. Let me say a couple more things about that. Позвольте еще несколько замечаний относительно этого. I mentioned earlier that wicked priests had gone to the king and had given him money to throw out the true high priest of Jerusalem. Ранее я упомянул, что нечестивые священники подкупили царя, чтобы он скинул настоящего первосвященника. The Maccabees led a revolt against this king and Маккавеи eventually восстали defeated him. Против этого царя, в конечном итоге получили победу. But they did not bring back the true high priest. Но истинного первосвященника на место не вернули. Instead, they set up one of their own brothers as the high priest. Вместо этого они решили, что один из их братьев будет первосвященником. And from that time on, the kings of Israel and later the Herods И начиная с того времени цари Израиля, включая Ирода, would appoint various men to be the high priest. они назначали подходящих для них людей на место первосвященника. Now that seems strange to us because in the law, the next high priest is supposed to be the son of the high priest. Для нас это странно, потому что в законе сын первосвященника должен быть следующим первосвященником. Okay, descended from Aaron Какой-то потомок Аарона, and now descended from Zadok. ну а теперь Садака, But that's all changed. Но все оно изменилось. So we read some ridiculous things in the gospel, like Caiaphas was high priest that year. Поэтому, например, в Евангелиях написано нечто из ряда вон выходящее по своей странности. В этом году первосвященником был вот этот. Да, Каиафа избран. Okay. Работал временно. Peter the Great is appointing the high priest. То есть Петр I назначает первосвященника. Church is a department of the state. Церковь это некий государственный департамент. That's one of the things that changes, you see. Понимаете, вот эти изменения. So, back to Zechariah. Вернемся к Захарии. I want you to read chapter 5, verses 1 to 4. 5 глава с 1 по 4 стих. «И опять поднял я глаза мои, и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал ему, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. И он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». 2:5, right? 4. «И навел его, говорящий Господь, Бог Саваот, и он войдет в дом Татя, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерево его, и камни его». Okay. He sees a scroll, which is God's word. Он видит свиток, это Слово Божье. On one side are curses against people who swear falsely, С одной стороны проклятие на тех, которые ложно клянутся, who stand before God and take an oath, которые перед Богом говорят клятвы, using the name of God. используют имя Божье. And on the other side is those who steal. А с другой стороны те, кто крадут. Now, in the Ten Commandments, В 10 заповедях, if we divide them into two groups of 5, если бы мы их распределили на две группы заповедей, в каждой по 5, the third commandment, or the middle commandment of the first 5, says, do not take God's name in vain. Третье, то оно выходит посередине, не используй имя Божье напрасно. The second 5, the middle one says,
do not steal. А второе, то, что как раз будет по центру, если распределить 5 и по 5, не кради. It says that this scroll, which is 20 cubits by 10 cubits, И вот этот свиток 20 локтей на 10 локтей по размерам will enter a house and cause it to rot. Он войдет в дом, и этот дом, он будет истреблен, разрушен. 20 cubits times 10 cubits is the dimension of the holy place of the tabernacle. И вот это измерение 20 на 10, это святое святых скиний по размерам. It is primarily the temple that is being threatened here. Речь идет об угрозе храму. So, Jesus comes into the world and he is the incarnation of the Word of God. Приходит Иисус в этот мир. Он является воплощением Слова Божьего. He is the Word made flesh. И Слово стало телом. He is the scroll made flesh. Свиток стал телом. And he comes to the temple, Он приходит в храм. and what does he say? Что говорит? My house is to be a house of prayer. Мой дом будет домом молитвы. You have made it a den of thieves. А вы его превратили в вертеп воров в некоторых переводах. Okay. False swearing by God's name. Вы and ложно stealing. клянетесь, вы крадете. All right. And so he says this place is going to be torn down. И это место разрушится. And he comes and judges the temple twice, and then he announces that at the end it will be torn down. Он два раза изрекает наказание этому храму, и в конечном итоге храм и был разрушен. And now the most important of the visions that we need to learn. И теперь одно из наиболее важных видений, которые нам необходимо изучить. Okay, read verses 5 to the end. Of 5. No, 5. Читаем Захария 5:5, ну и дальше. «И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне: подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это, он ответил: это выходит Ефа, и сказал: это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы. И сказал он: эта женщина само нечестие, и бросил ее в середину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои, и увидел, вот появились две женщины, ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и подняли Ефу, и понесли ее между землей и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною: куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Санаар, и когда будет все приготовлено, тогда она поставится там на своей основе. Okay, this is an essential vision. Это самое основное видение. Well, they all are. Ну, они все важные, But for us today, this is very important. но сегодня для нас это очень важно. The angel is going out. It says in verse 5. В 5 стихе «И вышел ангел». They have been inside a visionary temple, and now they're going out. То есть были некоторые видения внутри храма, теперь они выходят из храма. And something is flying away from the true visionary temple. И вот из этого истинного храма, который он видит в видении, нечто отлетает. And it is an ephah, which is a basket. Ефа – это нечто на корзину похожее. Maybe this high and this big around. Возможно, вот такой высоты и такой ширины. It has a lead cover on it. С крышкой. Okay, a slab of lead on top of it. То есть некий кусок свинца сверху. And if we open it, there's a wicked woman inside. Если открыть, там нечестивая женщина. And her name is wickedness. И ее звать само нечестие. Okay, then we put the cover back on. Закрываем крышку. And there are two unclean birds, storks. Здесь есть две нечистых птицы, аисты, Big wings. с большими крыльями. They pick up the ephah and they fly it through the air to Babylon.
Они поднимают эту корзину и улетают в Вавилон. to Shinar, where the original Tower of Babel was. Там, где была Вавилонская башня. And there is a temple built around this ephah. Вокруг этой Ефы построен храм. What is this? Что это? Что это? Что это? Okay. It is round, Круглое, not rectangular. не прямоугольное. It has a lead cover on it, Свинцовая крышка. not a gold cover. Не золотая. False ark? False Ark of the Covenant. Ложный ковчег, да. Yeah. Лжековчег. Ракетная шахта. Ракетная шахта. A missile mine. He says missile mine. Instead of the law of God inside of it, it has wickedness inside of it. Вместо закона Божьего там само нечестие в середине. Instead of the true daughter of God, Zion, it is a wicked woman. Вместо того, чтобы быть истинной дочкой Сионской, там само нечестие, нечестивая женщина. A harlot. Блудница. She is taken in a vision to Babylon, И вот в этом видении ее относят в Вавилон. and a false temple is built around И her. вокруг нее построен ложный храм. Okay? This is spiritual Babylon. Это духовный Вавилон. It is a counterfeit of the church. Подделка под церковь. In the book of Revelation, this is the woman. В книге Откровения это та женщина, This is Mystery Babylon. которая является тайной вавилонской. She's gotten out of the ephah, and now she's sitting on the back of the beast. То есть там она в Ефе, теперь она на звере. The ark of God has opened up, Ковчег Божий раскрыт. and the gifts that were inside the ark are given out to men. Те дары, что в середине ковчега, отданы людям. And now, at the same time, the cover is taken off of Теперь this woman, эта крышка покрывала с женщины снята, and the mystery of wickedness is revealed, и тайна бесчестия раскрыта, so that she can be destroyed. так, чтобы она могла быть уничтожена. Okay? She's no longer protected inside of this ephah. Она уже не защищена в этой корзине в Ефе. So she gets out and she thinks she's in charge of things for a while, but then she is destroyed. Она выбирается и какое-то время думает, что она имеет власть, но потом она уничтожена. We don't need to dream up what the harlot is in Revelation. Не нужно отгадывать, что означает эта блудница в книге Откровения. В голову ломать не надо. It's right here. Здесь все написано. Okay. The last thing I want us to look at in Zechariah И последнее, на что обратим внимание в книге Захарии, is at the end of chapter 6. в конце 6 главы, We read that, read verses 10 and 11. 10 и 11 стих. «Возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Товии и у Едая, и пойди в той самый день, пойди в дом Иосии, сына Софиева, куда они пришли из Вавилона, возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова, Иерея Великого». They make a royal crown and they put it on the high priest. Царскую корону одевают первосвященнику. Then if we continue reading, we will see that they take the crown off of Joshua's head and they put it in the temple. Если прочитать дальше, они у Иисуса тоже эту корону забирают и относят в храм, Where it will wait until Jesus comes. где она будет ждать времени пришествия Христа. Of course, that's a symbol. Jesus doesn't actually wear this crown. Ну, конечно, это в символическом плане. На самом деле Иисус корону не носил. But what it means is the political ruler of Israel in the time to come will be the high priest. Но это означает, что политическим лидером в момент пришествия Иисуса Христа будет первосвященник. In other words, Israel as a whole will be like a church. Израиль в целом будет как церковь.
and the actual political power will be with the empire. И настоящая политическая власть будет в этой империи. Okay. Хорошо. Now, what we need to remember from Zechariah is that there is an enemy church Захарий, запомните, что есть враг в церкви. or an enemy temple. Или в храме. At the same time that God's true temple is being built on the earth, Но на самом деле, в то же самое время, когда истинный Божий храм строится на земле, a powerful spiritual temple is being set up in the heavens. на небе строится тоже величественный храм Божьей силы, могущества. A Jerusalem without walls, Иерусалим без стен, a Jerusalem that extends throughout the entire empire, Иерусалим, распространяющийся по всей империи, wherever God's people are. везде, где есть Божьи люди, и Он есть. And at the same time, a counterfeit is being set up. Но в это же время, одновременно с этим, растет и подделка. A wicked temple, Вот этот бесчестие храм, wicked synagogues. нечестивые синагоги. Now, none of this should be taken as physical and literal in that sense. Но здесь нельзя это воспринимать в буквальном понимании грехов. The counterfeit temple with the woman and the ephah Вот этот вот храм-подделка, женщина в ефе, is located at the same place as the true spiritual Jerusalem. находится в том же месте, где и истинный и духовный Иерусалим. Whether the temple is true or false depends on the heart of the people who are worshiping there. Истинный или ложный храм зависит от сердца поклоняющихся там людей. Faithful people who go to the temple in Jerusalem Верные люди, которые идут в храм в Иерусалиме, are going to the true spiritual Jerusalem. они приходят в истинный духовный Иерусалим. But wicked people like the priests, most of the priests and the Но Pharisees, нечестивые люди, такими как было большинство священников, тех, которые там были первосвященников, they are really going to the counterfeit spiritual Babylon. они приходят в поддельный, духовный, нечестивый Вавилон, Because that's what's in their hearts. поскольку именно этим исполнено их сердце. And when they ask the high priest, who is your king, И когда задает вопрос первосвященнику, кто твой царь, he said, we have no king but Caesar. у нас нет царя, только Цезарь, Кесарь. So he might as well have said, this temple here is a temple to Caesar. Иными словами, он почти как будто говорит, этот храм, стоящий здесь, это храм Кесаря. Now he would never admit that. Ну, в таком он в жизни не признался бы. But when he had forced to a choice between Jesus and Caesar, he chooses Caesar. Но когда он стоит перед выбором Иисус или Кесарь, он выбирает Кесаря. Now I want to show you a passage that will prove that it is a matter of what's in the heart. Я бы хотел показать вам отрывок, доказывающий, что решающим моментом является именно сердце. And that's in Ezekiel chapter 8. И Иезекииль, 8 глава. In Ezekiel chapter 8, Ezekiel, who is the Son of Man, Иезекииль, 8 глава. Иезекииль, напомню, сын человеческий. is picked up by God's chariot, Он поднимается на колеснице Божьей, which is full of lightning, вокруг которой молнии. and he comes from the west to the east. He comes from the east to the west. И он относится от востока к западу, от запада к востоку. And when he comes to Jerusalem, he brings symbolic destruction upon Jerusalem. И когда он прилетает в Иерусалим, с собой он приносит символическое разрушение Иерусалима. Now later on, Jesus will say, just as lightning flashes from the east to the west,
so will the coming of the Son of Man be. Позднее Иисус скажет, так как и молния от востока на запад блестит, так и будет пришествие Сына Человеческого. That statement in Matthew 24 is not talking about the second coming, Матфея 24 глава не о втором пришествии, but how Jesus, as the Son of Man, will come and bring judgment upon the Jerusalem но of his day. о том, как в Его дни, вот в эти непосредственные дни, Иисус принесет наказание на Иерусалим. Well, the first Son of Man comes to Jerusalem, brought by God's chariot. Но теперь мы возвращаемся к первому Сыну Человеческому, который на колеснице оказывается в городе Божьем. And he is shown by God the temple and what is going on in the temple. Бог ему показывает храм и говорит о том, что произойдет с этим храмом. But it's not what's literally going on. Но это не то, что в буквальном отношении произойдет. God shows him what is in the heart of the priests and the people. Бог показывает ему, что коится в сердце первосвященника и народа. At this time, Nebuchadnezzar has not yet destroyed Jerusalem. На момент написания этого отрывка Навуходоносор еще не разрушил Иерусалим. And the priests and the leaders of Jerusalem are looking to Egypt for their salvation. Священники, руководители, они всеми фибрами души жаждут помощи от Египта. Down in their hearts they say, we have no king but Pharaoh. В сердце своем они говорят, нет у нас царя, как только фараон. So, Ezekiel sees that in their hearts they have taken the temple of God and turned it into an Egyptian temple. И Иезекииль видит, что в своем сердце они давным-давно превратили этот храм в египетское капище. Read verse 7 to 12. С 7 по 12 стих. «И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне, сын человеческий, прокопай стену, и я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я и вижу, и вот всякие изображения присмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними. И Иезамия, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке своей кадила, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте? Каждый в расписанной своей комнате, ибо говорят, не видит нас Господь, и оставил Господь землю эту». The temple is covered with pictures of idols and of animals. Весь храм исписан изображениями животных, идолов. Partly these are pictures of false worship. И частично это изображение ложного поклонения. But partly they are things like the Egyptian pictographs that they would fill up their walls with. Но частично оно напоминает египетские пиктограммы, которые они любили на стенах рисовать. And he says this is what's in the temple of their hearts. Здесь написано, что вот что в сердце их храма. In just a few verses he says that the priests of Israel are outside bowing down to the sun. Несколько строчек спустя мы прочитаем о том, что внешне они склоняются перед сыном, Which is the god, солнцем. the god Re of Egypt. Это Ра, египетский бог. Okay. That is, they weren't actually doing that. Хотя на самом деле они этого не делали. But that was what was in their hearts. Но это было в сердце. В действительности они этого не делали, но это было в сердце. So the difference between the true temple and the false temple is not the physical location. Отличие в истинности или ложности храма не в физическом месте расположения, But it's the heart attitude of the people who are going there. но в отношении сердца тех людей, которые туда ходят. Same is true of the synagogue. То же самое можно сказать о синагогах. And the same is true many times in the church today. То же самое можно сказать сегодня о церкви. There's continuing application of these principles. Вот применение этим принципам, они постоянны, неизменны. Okay. This will help us as we read the book of Revelation. Все это поможет нам читать книгу Откровения. Now, А теперь,
We'll begin now to look at the book itself. Рассмотрим саму книгу. And what I need to do, Мне, what we need to do is understand when the book is written and what it's concerned with. нам нужно понять, когда была книга написана и в чем основной фокус этой книги. This information is in the book, but we'll go over it now. Хотя это все в книге написано, мы это с вами рассмотрим. Is this book talking about the end of the world when Jesus comes back? Говорит ли эта книга о неком конце времени, когда возвращается Христос? Is it talking about the destruction of the evil Pravoslavny church taken over by Peter the Great so that the old believers are restored? Говорит ли эта книга о том, как злостный, нечестивый Петр Великий перекрутил православную церковь и старообрядцы ждут отомщения своего Okay. и восстановления? Press with two fingers. Понимаете, чтобы наконец-таки Not двухперстное крестное знамение делать. Близко к настоящему похвале. Two. He says, but it's so close to the true interpretation. Okay. Or is it the Church of Rome that is the Babylon? Или речь идет о вавилонской природе Римо-католической церкви, Or is it talking about the collapse of the Roman Empire in the 2nd and 3rd centuries? или речь идет о коллапсе Римской империи во 2 и 3 столетии. Well, when was this book written? Ну и когда книга написана, собственно? Many people say it is written in the 90s. Много людей говорят где-то в 90-х годах, ну, 1-го столетия. John is a very old man. Иоанн состарился не на шутку, And God gives him this vision about the coming destruction of Rome. и Бог дает ему это видение о грядущем разрушении Рима. And the book of Revelation is showing us the evil of empire. И книга Откровения показывает нам развращенную, нечестивую природу этой империи. This was especially popular view in the United States when George Bush was president. Когда Джордж Буш был президентом, как популярен был именно вот такой подход к толкованию этой книги Откровения. Once Obama became president, Но как только Обама стал президентом, the intellectuals stopped saying this so much, интеллектуалы прекратили это говорить. in spite of all the drones. Несмотря на все вот эти вот звоночки. It's hard to take such interpreters seriously. Поскольку сложно такие толкования воспринимать без издевки. But is the Bible really seeing the Roman Empire as a big problem? Что говорит Библия? Римская империя действительно ли проблема? Well, let's address that first of all. Давайте сначала именно об этом и поговорим. In the Gospels, every single Roman that we meet is friendly to Jesus. В Евангелиях все римляне, с которыми мы встречаемся, благорасположены к Иисусу. Every single Roman that we meet is an official of Rome. Все римляне, с которыми мы встречаемся, они обладают некой властью, данной им Римской империей. In the book of Acts, В книге Деяний апостолов, every time we see the Romans, they act to protect the church from the Jews. как только мы встречаемся с римлянами, они защищаются от иудеев. Even when the governor of Philippi had Paul and Barnabas beaten, that was to keep them from being torn apart by the mobs. Даже помните, когда один из правителей Филиппов предал Павла бичеванию, это для того, чтобы защитить его, чтобы его не растащили на множество мощей. Чтобы толпа просто его не порвала. Не разорвало, да, на множество мощей. It was the Romans who rescued Paul from the Sanhedrin. Рим... But we have so many relics of Paul anyway, after all. What? We have many relics of Paul anyway in many places. So he was still a finalist. We have many what? We have many parts of relics. Oh, relics. Yeah. No, you don't.
На самом деле нет. Paul Павел, was rescued by the Romans его from the спас, Sanhedrin. его спас Рим от Синедриона. And even as the Roman ship was sinking, the Romans obeyed Paul and were saved. Даже когда корабль тонул, римляне послушались Павла, и они были спасены. So the New Testament, up until the book of Revelation, is not showing us something that the empire is something evil. До книги Откровения нигде в Писании мы не читаем о том, что встречающиеся римляне были нечестивыми. God was moving the empire to protect His true people. Бог руководил империей для того, чтобы она защищала свой истинный Божий народ. So it would be rather surprising if all of a sudden the book of Revelation was telling us, oh, the empire is always evil. Было бы довольно странно, если вдруг ни с того ни с сего такой резкий поворот в книге Откровения, не оказывается, римляне это нечестие само. You can have a good tribe or a bad tribe, a good nation or a bad nation. Понимаете, может быть хорошее племя, хорошее колено, плохое колено, народ хороший, плохой. And you can really have a good empire or a bad empire. Не выйдет, что империя то хорошая, то плохая. All depends on how it's run. Все зависит от того, как ей управлять. Well, the main question is, when was this book written? Основной вопрос, когда написана книга? And we can actually answer that because in this book it's angels that are bringing judgments. И ответ здесь понять можно, поскольку суд в этой книге устанавливают или исполняют ангелы. And angels are not in charge of the present world. Ангелы, они не управляют теперешним, нынешним миром. Angels will not bring judgments at the end of our world. Will not. Angels will not. Ангелы не будут с собой нести суд в конце этого мира. Angels were in charge of the old creation. Ангелы управляют старым, предыдущим творением. And they are the ones who are bringing judgment on the old creation. Они и воспроизводят суд над старым, ветхим творением. Angels, if angels are bringing the judgments in this book, it has to be no later than the year 70 when the temple was destroyed. И поскольку здесь суд исполняют ангелы, эта книга аж никак не могла быть написана после 70-го года. Now let's just look at a few verses that point this out. Давайте я вам открою некоторые стихи, которые указывают на это. You put some things together. Для того, чтобы составить все эти куски мозаики. In Matthew chapter 23, В Матфея, 23 глава, Matthew 23, Матфея 23, 34 to 36. с 34 по 36 стих. Yeah, 34, 36. Three verses, right? Поэтому вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиевана, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ этот. On this generation. Yeah. Okay. We have the time fixed. This judgment will come on this generation. Здесь упомянуто даже временной отрезок на род этот. So we cannot extend this beyond the first century. Соответственно, за пределы первого столетия уже никак не получится распространить исполнение. And we know that it is in the year 70 that the city and temple were destroyed. Также история говорит нам о том, что именно в 70-м году был завоеван Иерусалим и разрушен храм. It says that the judgment for all of the people murdered from Abel down to the present time is going to be brought down upon this generation.
Речь идет о том, что вот все то, что нужно взыскать от времени от крови Авеля до Иисуса Захариева, упадет на это поколение. Not from the time of Moses, not from the time of Abraham, but all the way back to the beginning. Заметьте, о каком исчислении речь идет. Не от Моисея или кого-то там еще, а от начала Авеля. This entire first world is going to be judged. Весь этот первый мир от и до получит свой суд. This is the world that has one central sanctuary on the earth. Это тот мир, для которого существовало одно центральное святилище во всем мире. The Garden of Eden. Это Эдемский сад. Okay. Noah's Garden. Потом Ноев сад. The tabernacle. Скиния. The temple. Храм. Now the temple in Jerusalem. А теперь храм Иерусалима. People can worship God anywhere, but there's one special place that's the ladder to heaven. Люди могут поклоняться Богу где угодно, но лестница на небо здесь. That system is going to be brought to an end in the year 70. И вот в 70-м году такая система будет сломана. The principle of blood genealogy in priests will be brought to an end. Вот это передаваемое по наследству первосвященство, эта система будет сломана. I don't have to have my father be a priest in order for me to be one. Для того, чтобы я был священником, мне уже отнюдь не нужно, чтобы мой отец был священником. Now the genealogy is through the Holy Spirit and the laying on of hands. Теперь это передается от Духа Святого, возложением рук. In the old time, the sun, moon, and the stars told us when to worship. В предыдущие столетия луна, звезды, солнце, они говорили времена поклонения. That's not going to be true anymore. Уже так не будет. That world system ends in the year 70. В 70-м году завершился этот мировой порядок. It really ended at the cross, but it doesn't go away until the year 70. Ну, на самом деле, по сути, он на кресте прекратил свое существование, но в физическом смысле он полностью ушел в небытие в 70-м. Now that is the world that angels are in charge of. И вот тем миром управляли ангелы. Там они были главные. The book of Hebrews. Послание к евреям. Read verses 1, 2, What chapter? Chapter 2, 1, 2, and 3. Послание к евреям, 2 глава, стих с 1 по 3. Поэтому мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, возродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедовано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Okay, there were words from angels before, but now we have the word that comes through the Son, Jesus Christ. Раньше от ангелов были слова, а теперь он говорит в Сыне Своем. Angels communicated the law to the people. Ангелы передавали людям закон. In the book of Zechariah, it was an angel who was explaining things to Zechariah. Стоит вспомнить, что в той же книге Захарии именно ангел объяснял Слово Божье Захарии. But now, men inspired by the Holy Spirit are the ones who are supposed to do it. А ныне люди, вдохновленные Духом Святым, они должны это делать. Okay. Ладненько. A few other verses to read. И еще несколько стихов стоит прочитать. Read verses 5 to 8 of chapter 2. Of Hebrews. Hebrews 2. Давайте мы вернемся к евреям, 2 глава, 4 and 5 to 8. С 5 по 8 стих 2 главы. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его.
Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, что не оставил ничего непокоренным ему? Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Okay. He says that angels are not in charge of the world that is coming into being. Здесь речь идет о том, что вот в том мире, который вот должен настать, вот-вот, ангелы, они уже не являются главными действующими личностями, управляющими миром. He quotes Psalm 8, which says that human beings were initially made lower than the angels. Он цитирует 8-й псалом, где написано, что сперва люди были ниже ангелов. But then they are to be crowned with glory and honor. Но позже они были увенчаны честью, славой. And in Jesus Christ, this has happened to the human race. И в Иисусе Христе сие и произошло с человечеством. All things are put under Jesus' feet, including the angels. Все отдано к ногам Иисуса, включая ангелов. And we are in union with Him by baptism. We are over the angels. И через крещение мы в союзе с Ним, и теперь мы над ангелами. We will judge the angels at the end of this history. В конце истории мы будем судить ангелов. Romans chapter 16, Paul says, I saw Satan trampled under your feet shortly. В Римлянам 16 глава мы читаем о том, что вскоре я увижу, как сатана будет брошен к вам под ноги. Okay. So, if angels are bringing the judgments in Revelation, they must be judging the old creation. И поскольку суд с собой несут в книге Откровения ангелы над творением, And the latest this can be is the events coming down to AD 70. мы понимаем, что самое максимально позднее, когда оно вообще могло бы произойти, это 70-й год нашей эры. Which means the book must be written before the year 70. А раз оно происходит до 70-го года, описываемое в этой книге, то и сама книга должна быть написана до 70-го года. And it has to be concerned mainly with the end of the old religious system and only secondarily with the end of the Roman Empire. И конечным фокусом этой книги является завершение предыдущего мирового порядка, а завершение Римской империи разве что является вторичной целью этой книги. Okay. Все.